वेशो अनमेवो भवानः मास्तोष्पदे शक्मया सकं सदाते सक्षैमहिरन्वया गातुमत्या अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेव एधिनः शुभगं शुभं असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नाम विवारुहेम प्रयतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे शिवगुं शिवं शिवगुं शिवम् पुनराजम्यावो नमः शम्भवे च मे भवे च स्वाहा नमः शङ्कराय महेश्वराय स्वाहा नमः शिवाच्युताय स्वाहा ॐ तिष्ठन्त भूतवायते भूम्बारकायते शामैरोदिना ब्रह्म भोः ॐ भवः ॐ महा ॐ जनः ॐ दवः ॐ दच्चमं दत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् उमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सु भरं श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं महाशम्भोराज्ञः प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रहरे द्वितीयार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्धरे अष्टाविधमहायुगे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणभागे कृष्णाकावेर्योर्मध्ये श्रीशैलमहाक्षेत्रे कल्याणमण्डपे श्रीगङ्गाप्रभराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामिसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारे चान्द्रमानः श्रीविश्वावसुनामसमुद्रे उत्तरायणे शरदो माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्च महाशिवरात्रिलिङ्गोद्भवकाले भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे वङ्गणविष्ठायां शुभततौ लोककल्याणसिद्ध्यर्थं शिवानुग्रहप्राप्तिं सर्वेषां भक्तानां शिवानुग्रहफलसिद्ध्यर्थं गङ्गाभ्रमराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामी देवता भ्रमराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामी देवतापरीत्यर्थं महाशिवरात्रिपार्थिवप्रणवकाले लीला कल्याण महोत्सवाख्ये कर्मनादौ शाकुनाथमन्त्रान् वाचयिष्ये శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో జరుగుతున్న స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కంకణ పూజా కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. శుభ కార్యక్రమాల సమయంలో మధ్యలో చెడు విన్నా, చూసినా, తెలిసినా, ఆలోచన కలిగిన ఎటువంటి అపవిత్రత అంటకుండా ఉండేందుకు చేసే ప్రక్రియకే కంకణ ధారణ అని పేరు. దీనికి రక్షాబంధన మహోత్సవం అని కూడా అంటారు. ఇందులో పసుపు దారంతో చేసిన సూత్రాలను దివ్య మంత్రాలతో పవిత్రం చేసి వాటిని ఆ వరుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ మల్లికార్జున స్వామివారికి అలాగే వధువుగా ఉన్నటువంటి భ్రమరాంబ దేవికి చేతులకు కట్టడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని జరిపించేటటువంటి ఆ అర్చక స్వామి కూడా ఆ కంకణ ధారణ చేయడం అనేటటువంటిది సాంప్రదాయం. ముందుగా రక్షా సూత్రాలను శ్రీ సూక్తం వంటి సూక్తాలను చెబుతూ పూజిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంలో ఆదిశేషుడిని కూడా స్మరించడం చేస్తారు. ఇక్కడ లోక రక్షణార్థం, లోక కళ్యాణార్థం రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా వామభాగాస్తు నారీణాం పౌసాం దక్షిణ ఏవచ అనే శాస్త్ర ప్రమాణాన్ని అనుసరించి ఆ మగవారికి అంటే వరుడికి కుడి చేతికి, ఆ వధువుకు ఎడమ చేతికి రక్షాబంధనం చేయడం ఆచారం. వివాహ సమయంలో మంగళప్రదమైన ఈ కంకణాన్ని ధరించడం వల్ల భగవదనుగ్రహం కలిగి భౌతికమైన ఉపద్రవాల నుండి, దుష్ట పీడల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది అని చెబుతారు. ఇక్కడ జరిగేటటువంటి కంకణ పూజ, కంకణ ధారణ వంటివన్నీ కూడా ఆ పరమశివుడికి మనం సమర్పిస్తూ ఉన్నా కానీ ఇవంతా కూడా లోక రక్షణార్థం చేసేటటువంటి కార్యక్రమంగా మనం భావించాలి. అక్కడ అర్చక వరేణ్యులు ఆ కంకణాలకు పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ పూజాధికారుల్లో మనం కూడా పాల్గొని తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ. భారతదేశ
कल्प्य पूर्वोक्तेवग्निवेष्टायां सौदंगा भ्रमणाम्बाधबलिकाजिनस्वामदेवता प्रेच्छितं लीलाकल्याणमहोत्सवाख्यकर्मादौ कंकणपूजां च करिष्ये ओम तत्पुरुषाय विद्महे सर्वसिद्ध्यै तन्नो भैरवः प्रचोदयात् ध्यायामि आवाहयामि समर्पयामि पादयोः समर्पयामि समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि शुद्धाचमनीं समर्पयामि स्नान ओम भोष्ठान ऊर्जदधादन समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीं समर्पयामि 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 अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं हरिद्रां कुङ्कुमलेपनान् समर्पयामि ॐ वसिताङ्गभैरवाय नमः ॐ रुरुभैरवाय नमः ॐ चण्डभैरवाय नमः ॐ क्रोधभैरवाय नमः ॐ उन्मत्तभैरवाय नमः ॐ कपालभैरवाय नमः ॐ भीषणभैरवाय नमः ॐ संहारभैरवाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूमाघ्रापयामि शुद्धाचमनीं समर्पयामि नैवेद्यं कंगणदेवताभ्यो नमः दाडिमे प्रकाशमे प्रवानिव्या ओम प्राय स्वाहा ओम मनाय स्वाहा मध्ये मध्ये पारीयं समर्पयामि उत्तराभनुमस्तौ वृक्षाय पादौ वृक्षाय शुद्धाचमनमुपयामि ताम्बूलमुपयामि नीराजनं घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्दौ शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमः पार्वती हर हर महादेव विद्महे सर्वसिद्ध्यै देवे तन्नो भैरवः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आत्मपदनमस्कारान् समर्पयामि सर्वं से कंकणभैरवान् सुप्रीता सुपुत्नावरदा भवसर्वं से परमेश्वरार्पणमस्तु భక్తులందరూ కూడా తిలకించండి స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవంలో దీక్ష కంకణ బద్ధుడై కంకణ ధారణ చేస్తున్నారు అర్చక స్వాములు అందరూ కూడా తిలకించండి భజంత్రీలు ध्यानामना षोडशोपचार पूजां च कर्ष्ये ओम तन्महेशाय यज्ञोपवीताभ्यान्माध्यायामि अवायामासंपयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि स्नपयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि वस्त्रार्थमक्षतारुपयामि पुष्पविलेपनं समर्पयामि भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ग्रापयामि देवन्दर्यामि धोदेवान् अर्धन्द्वा सत्येन परिष्यामन्तः समुद्रोपसयज्ञोवेदाभ्यर्मः नीराजनं साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं विराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्यं कर्पूरानुराजनादर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि पार्वतीपतये हर 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 महादेव స్వామివారికి యజ్ఞోపవేత ధారణ జరుగుతున్నది అందరూ తిలకించండి
నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యస్సాను పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్రయం ప్రతిమంజరుభ్రయజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవేతదాడముహూర్తో దేవ్యో పునరాచమ్య మల్లికార్జున స్వామ్యర్థం ప్రవరాంబాహృణేద్భవ సప్తరాధ్య కస్య భారతభరద్వాజ విశ్వామిత్రాంశగౌతమాహరుంధదేవయామ్యహంతాంబుసింబందేన హేమంద్రేతే धियसानस्य चक्षनिवरेभिर्वरागो अभिषुप्रसीदता अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत् सौम्यस्यान्धसो बुबोधते शरारजवः सन्तु बन्धायेभिः सखायो यन्तु नो वरेयं यात् संज्ञात् सत्यगोधुयमस्तु देवाः कन्यां वृणीध्वम् वृणीमहे. ఇప్పుడు కన్యావరణాలు జరుగుతున్నాయి. సప్తర్షుల్ని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ కన్యావరణాలు ఇచ్చేసి రాయబారం కోసంగా పంపించడం ఘట్టం జరుగుతున్నది. అస్మదం కన్యామణే ధ్వముణే మహే దాతాదాస్యామృత్యామ్రయో నమో హిరణ్యబాహవైతే ప్రత్యుద్వరస్తమునయ కన్యాదాతా సమయం గత్వా ఓం నమో హిరణ్యబాహవే హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరూపాయ మాపతయే పశుపతయే నమో నమః. శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా జరుగుతున్న దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ అనే కార్యక్రమాన్ని ముగించి ప్రస్తుతం అర్చక వరేణ్యులు కన్యావరణం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. కన్యావరణం అంటే కన్యను వరింపజేయడం లేదా కన్యను వెతకడం అని అర్థం. ఇక్కడ ఆనాడు పరమశివుడికి వివాహం జరిపించడం కోసం హిమవంతుని కూతురైనటువంటి పార్వతీదేవిని వెతకమని చెప్పి ఆ పార్వతీదేవి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి హిమవంతుడికి ఆ వరుడైనటువంటి శివుడి యొక్క గుణగణాలను తెలిపి ఆ కన్యను ఇచ్చేలాగా అంగీకరింపజేయమని సప్తర్షులను పంపించినట్టుగా సమాచారం. అటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఆ సప్తర్షుల పక్షాన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పండితులందరికీ కూడా తాంబూలాలనిచ్చి కన్యావరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆ హిమవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి ఆ సప్తర్షులంతా కూడా వరుడు యొక్క గోత్రాన్ని, వరుడు యొక్క ప్రవరణలను, వాళ్ళ యొక్క పూర్వీకులను, వరుడు యొక్క గుణ విశేషాలను తెలిపి తమ కుమార్తెను వరుడికి ఇవ్వవలసిందిగా కోరారు. అటువంటి కన్యావరణ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మంత్రపూర్వకంగా అర్చక వరేణ్యులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మనం కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని చూసి అందులో పాల్గొని తరిద్దాం. ఓం నమ శివాయ. శ్రీశైలక్షేత్రమాశ్రీం శ్రీ దేవీనామ్ని కన్యా భ్రమరాంబాదాస్యామిత్రిహోదాతాజమ్య ప్రాణానాయమ్య పూర్వోక్తేవంగణభేమిష్టాయాం స్వభతదౌ లీలావివాహ మహోత్సవపూర్వకం ప్రతివాహార్థం మమ గృహమాగతం तस्मिन् वरो राष्ट्रभृतसीति यजुषोपविशति राष्ट्रभृतस्याचार्य सन्धिमात्वद्योषम् आपःपादावने जने द्विषन्तन्नाशयन्तु मे अस्मिन् कुले ब्रह्मवर्चस्य साने
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणाय जगद्धाय सर्वाय शंकराय नमो नमः सहस्राय महादेवाय त्र्यंबकाय कालाग्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः चारुद्राय नमस्ताम्राय च नमः शंकाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमः अन्त्रे च नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च रुद्रा विश्वाभवनानि वेह तस्मै रुद्राय नमस्तु मृत्योर्मृत्याय हन्तवेता स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरुद्रमाविशान्तकः देनान्देनाप्याय स्वाहार्द्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि शिवपातके शपयञ्च शुद्धोदकस्नानम् ॐ मा भोष्टामया भवस्तानम् ऊर्जे दधातना महेरणा चक्षुषे यावश्यवतमारधस्य भाजे देहनः सुषदेर्व मातरः तस्मारङ्गमामो यस्सक्षया इदन्मथा आपो जनेधाचनः वस्त्रेणोर्ध्वर्त्य శ్రీమద్ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన పరమశివుడు శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మల్లికార్జున స్వామిగా శ్రీమద్ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకి అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చినయమ్మగా ప్రసిద్ధిగాంచిన అమ్మవారు భ్రమరాంబికాదేవిగా ఇచ్చోట మహాశివరాత్రి పర్వదినాన దివ్యాలంకరణోపేతౌ దివ్యమైన అలంకారము చేత కళ్యాణ మండపారూఢౌ పార్వతీ స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో వరపూజ అనే కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా మానవుల కళ్యాణంలో కూడా వరుణ్ణి నారాయణ స్వరూపుడిగా భావించి పూజాధికాలను చేయడం అనేది సంప్రదాయం. అందులో భాగంగా ఆ వరుడికి మామగారు పాద ప్రక్షాళన చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో ఈరోజు స్వామివారికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి కళ్యాణ క్రతువులో ఆ స్వామివారికి పాద ప్రక్షాళనం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి పూజాధికాలను చేస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనమంతా కూడా చూస్తున్నాం. ఈ రకంగా వరపూజ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఆ స్వామివారికి మధుపర్కం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. కాళ్ళు కడగడం పూర్తయిన తర్వాత కన్యాదాత వరునికి మధుపర్కాన్ని ఇస్తారు. సాధారణంగా మధుపర్కం అంటే వస్త్రం అని భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే మధుపర్కం అంటే వస్త్రం కాదు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె కలిపిన మధుర పదార్థానికే మధుపర్కం అని పేరు. వరం మధుపర్కేణ పూజయిష్యే, మధుపర్కంతో వరుణ్ణి పూజిస్తాను అంటూ పెరుగు, నెయ్యి, తేనె మిశ్రమాన్ని 3 సార్లు వరునితో తినిపిస్తారు. ఈ మిశ్రమాన్ని సేవించడం వల్ల తేజస్సు పెరుగుతుంది, క్షేమం, అభివృద్ధి, కీర్తి ప్రతిష్టలు కలుగుతాయని చెబుతారు. అటువంటి ఆ మధుపర్క సమర్పణం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేందుకు అర్చక వరేణ్యులు సిద్ధమవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ సాధారణంగా మానవ కళ్యాణాల్లో అయితే ఈ మధుపర్క సమర్పణం వల్ల వరుడు గొప్పవాడు అయితే ఇక్కడ ఈ స్వామివారికి సమర్పించడం వల్ల లోకమంతా కూడా సంక్షేమంగా ఉంటుందని భావించడం జరుగుతోంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం కూడా వీక్షించి తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ. ఏకాకివటుండు విశ్రాంతి కొరకు వచ్చినట్లుగా అక్కడికి వచ్చి అమ్మవారి ముందు
అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాడు. మరి పరమశివుడి గురించి ఈ అమ్మవారు ఎప్పుడైతే మన్మథుని చేత బాణం వేసినప్పుడు త్రినేత్రముతో మూడవ నేత్రముతో మన్మథుడిని దహించే వేసిన నాటి నుండి హానీలకంఠ ఎచ్చోటికే గెదవు అనుకుంటూ పరమశివుడి గురించే తపస్సు చేస్తుంది. అనగా ఆ పరమశివుడి గురించి ఎందుకు తపస్సు చేస్తున్నావమ్మా? ఏనును బ్రహ్మచారిని తరళేక్షణ, నేను కూడా బ్రహ్మచారినే అని పరమశివుడు మాయావటునిలాగా అమ్మవారిని పరీక్షిస్తాడు. అట్లా పరీక్షించిన పిమ్మట అమ్మవారు ఏమంటుంది? శివనిందాకరం దృష్ట్వా, శివనింద చేయకూడదు, ఇతడెవరో శంకరుని గురించి వంకర టింకర మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, బయటకి గెంటించి వేయండి అనగానే పరమశివుడు తాను చేసుకోబోయే ఆ అమ్మవారి ముందు ఇంకా ఈ కపటము నడవదు అని తన యొక్క కపటవటు రూపాన్ని వదిలిపెట్టి సాక్షాత్కారము చెంది ఇట్లా అదిగో తిలకించండి. స్వామి కళ్యాణకారకుడు ఏనం పాణౌ శిరసి తరుణోల్లాసమేణాంక ఖండం మందస్మిత వదనారవిందుడై కళ్యాణ ఆ వరుడిగా ఆ పరమశివుడు ప్రత్యక్షం కాగానే అమ్మవారు క్రీడా వ్రీడ ప్రమోదమానస అయినదట. ఒకవైపేమో తాను చేసిన తపస్సుకు ఫలితం లభించిందని సంతోషము కాగా, మరొక వైపు అయ్యో నా భర్త నా ముందు కనిపించగానే గెంటివేయమని చెప్పాను కదా అని మరొక వైపట. ఎదురుగా భర్త కాబోయే భర్త నిలబడితే కొద్దిగా సిగ్గు కూడా పడిందట. వెంటనే పరమశివుడు అన్నాడు, నీ తపస్సుకు అమ్ముడు పోయాను అనగానే అమ్మవారు చెప్పింది, కన్యక పితృపరాధీన కనుక మా తండ్రిని వచ్చి అడుగు అని చెప్పగానే మరి అప్పుడు పరమశివుడు అరుంధతి సహితంగా సప్తఋషుల్ని రావిస్తాడు. రాయభారానికి వెళుతారు. ఇదంతా కూడా సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత మన కళ్యాణ కార్యక్రమంలో కూడా అర్చక స్వాములు వేదోక్తంగా శాస్త్రోక్తంగా ఇంతవరకు పుణ్యాహవాచనాది కార్యక్రమాలు పరిసమాప్తం చేశారు. అదిగదిగో ఇప్పుడిప్పుడే పాదార్చన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇక తదనంతర కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా సవినయంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. వరపూజ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. అందులో ఏవేవి ద్రవ్యాలు మనం స్వామివారికి సమర్పించాలనేది తెలియజేస్తున్నాం. ప్రాముఖస్థం జగన్నాథం దేవై సహ సురేశ్వరం చతుర్భుజం త్రినేత్రం చ సర్వాభరణభూషితం గంగాధరం వ్యోమకేశం అర్ధచంద్రసమాయుధం వ్యాఘ్రాజీనాంబరధరం పాదౌ కింకిణీకాన్వితం ధ్యాయేద్దేవం మహాదేవం సర్వసంపత్సమృద్ధయేద్ దేవదేవం ఉమాకాంతం ధ్యాత్వా సంపూజ్యతే శిఖః స్వస్తి సూక్తైః విద్వాదో బ్రాహ్మణైః శివధార్మికం సర్వవాద్య సమాయుక్తం నృత్యం గీతం చ సమాయుధం సౌందర్య విభ్రమశ్రీభిః పురుషైశ్చ అతిసుందరైః అనయోర్మధుపర్కం చ పాద్యా చ పరపాత్రకే అర్ఘ్యపాత్రం చ వస్త్రాణి గంధపుష్పాక్షతాని చ తండులం రజనీముద్గం మరీచి జీరకంగుడం జాజీఫల లవంగా చ క్రమకం పర్ణమేవ చ ఖర్జూరన్నారికేళం చ ద్రాక్షారంభఫలాదికం చంద్రచందన కాశ్మీరా కస్తూరి యక్షకర్ధమాన్ మహావైభవ మార్గేణ సంస్థాప్యాత్ శివసన్నిధౌ ఇది ద్రవ్యాన్ని సంస్థాప్య మయి మహోది దేవవృషేత్ మయి మహో మయి యశోమయేంద్రియం వీర్యం అలంకృత్య భజంత్రేలు వస్త్రం వస్త్రం మధుపర్క సమర్పణ జరుగుతుంది వరపూజలో భాగంగా. ఓం యవం భక్తుల కళ్యాణ మహోత్సవ కాల ముందు నమస్కరించి సమర్పించిన పట్టు ధోతుల పట్టు సాలు పట్టు సాకలాభరణాలు శుభికాభరణ ధారణం నమస్కారం చేసుకోండి. ముఖగో హిమమ శోభయ భూయాగో సంజ భగం గురు
श्रद्धायै कामायान्ये इमां त्वामपि नह्येऽहं भगेन सह वर्चसा शुभमुहूर्तोऽस्तु ओम ओम शिवाय नमः अष्टाष्टात्रञ्जमित्वा मधुवातारते महेमन्त्र्य मधुवातारते मधुक्षरन्देवः आत्मेन सन्वासदेः मधुरक्तमुदोषति मधुमत्पार्थिवगोरुजः मधुद्योरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागो अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాసిక ధారణ అనే కార్యక్రమాన్ని మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాం. వధూవరుల నుదుటికి భాషికాలను కట్టడమే భాషిక ధారణ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. భాషికాన్ని సుబిక అంటారు, అంటే సుపాలను ప్రసాదించేది అని అర్థం. ఈ భాషికాలను వధూవరులకు ధరింపచేసే ముందు వాటికి విధి విధానంగా పూజాధికాలను జరుపుతారు. ఈ రకంగా పూజాధికాలను జరిపిన తర్వాత ఆ స్వామివారికి అమ్మవారికి భాషిక ధారణ అనే కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు స్వామివారికి ఆ భాషికాన్ని కట్టడం మనం చూసాం. ఇప్పుడు ఆ భ్రమరాంబాదేవికి భాషిక ధారణ కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, అక్కడ ఆ దివ్య అలంకారాలతో దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతూ ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి కంకణ ధారణ ముందుగా జరుగుతోంది. కంకణ ధారణ తర్వాత అమ్మవారికి ఆ భాషిక ధారణ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. అటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం కూడా చూసి తరిద్దాం. అమ్మవారికి వస్త్ర సమర్పణ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం, ఆ స్వామివారికి వస్త్ర సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని చేసి భాషిక ధారణ చేసి స్వామివారి నుదుటిన భాషికాన్ని కట్టి ఆ పెళ్లి కుమారుడిగా ఆ స్వామిని తయారు చేశారు. అదిగోండి, ఆ అమ్మవారికి కట్టబోయేటటువంటి భాషికాన్ని అర్చక వరేణ్యులు ఆ కళ్యాణాన్ని తిలకిస్తూ ఉన్నటువంటి భక్త బృందానికంతా చూపిస్తూ అమ్మవారికి ఆ భాషికాన్ని అలంకరిస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈ భాషిక ధారణతో స్వామివారు పెళ్లి కుమారుడయ్యాడు. ఆ పార్వతీదేవి, ఆ భ్రమరాంబాదేవి పెళ్లి కుమార్తె అయింది. ఇక దివ్యంగా వారి వివాహ క్రతువు అంతా కూడా నిర్వహించబోతున్నారు. మనం కూడా ఆ వివాహ క్రతువులో పాల్గొని తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ. ఇప్పుడు వధూవరుల మధ్య తెరబట్టడం జరుగుతుంది. ఇద్దరి మధ్య కూడా తెరసెల్లాను కట్టడం జరిగింది. సుముహూర్త సమయం వరకు వధూవరులు ఒకరినొకరు చూడకుండా ఉండేందుకే తెర పట్టడం జరుగుతుంది. దీనికే తెరసెల్లా అని పేరు. దీనినే ఆవరణ వస్త్రం అని కూడా అంటారు. తెరసెల్లాను వ్యవహారంలో తెరసాల, అడ్డుతెర అనేటటువంటి పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఈ తెరసెల్లాను పట్టిన తర్వాత వధూవరులను యొక్క గోత్ర ప్రవరలను పఠించడం అనేటటువంటిది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఈ గోత్ర ప్రవరలను పఠించిన తర్వాత ఆ స్వామివారికి అమ్మవారికి మహాసంకల్ప పఠనాన్ని చేస్తారు. ఇక్కడ తెరసల్లాను పట్టిన తర్వాత మహాసంకల్ప పఠనం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఏదైనా పూజ, వ్రతం వంటివి చేసే సమయంలో పూజ లేదా వ్రతం చేస్తున్నటువంటి ప్రాంతం, తిథి, వార, నక్షత్రాలతో లఘు సంకల్పాన్ని చెప్పుకుంటాం. అయితే మహాసంకల్పాన్ని వివాహం వంటి సందర్భాలలో పఠిస్తారు. ఇది చాలా గొప్పదైంది. అందులో కూడా శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో చెప్పబడేటటువంటి మహాసంకల్పం చాలా విశిష్టమైనదిగా పండితులు చెప్తారు. అటువంటి మహాసంకల్పాన్ని మనం కూడా విని తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ. प्रतिद्वाराधिष्ठित वीरमाहेश्वराचार्य कुंभित कुंभानि द्वारपालक शोभिते
సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాత కపిలాది దివ్యయోగి బృందోద్ధాసితే భృగువత్రివామదేవ పరాశర్య వ్యాసాగస్త్య గౌతమ వశిష్ఠ విశ్వామిత్ర కశ్యప భరద్వాజ పర్వత నారద వాలఖిల్యాది మునితపోవన సమాలంకృతే సకల నదీ సంగమ గంగోత్తుంగ తరంగ మంగళ మహాశృంగోపశృంగారితే బ్రహ్మాధిష్ఠిత దేవతాయతనోపశోభితే సాలంగాయన పాలంక జంబుకేశ్వరహో బిలగుప్త మల్లికార్జున బ్రహ్మేశ్వర సిద్ధేశ్వరాది దివ్యస్థానోపశోభితే లావక వరాహ భీమ శంఖ చక్ర చంద్ర సూర్య భైరవ మల్లికామృతరసాయన మహానంది విభూత్యాది దివ్య పుష్కరిణీ సహస్ర ప్రవృతే చతుర్ద్వార వృషభకేసర పన్నగ నారసింహ బిల సత్తసాధక సమన్వితే భాస్వతృణేంధన పాషాణవాలుకా దివ్య జ్యోతి ప్రకాశితే శిలాదారు స్వరూప శివలింగ దేవతాంగితే త్రిపురా ప్రవరాష్టక మహాయోగిన్యాది యోగపీఠస్య ద్రాక్షాయనీ ప్రవృతే కదలీవన విరాజితే పురోహోతానయమయాదుదాన వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాద్యష్టలోకపాల ప్రవృతే సకల సురాసుర కిన్నర కిం పురుష గరుడ గంధర్వ గణాధ్యాసితే త్రింశద్యోజన విస్తీర్ణస్య శ్రీశైలస్య యథోచిత ప్రవేశే శ్రీమన్మల్లికార్జున ప్రవరాంబా త్రిపురాంతక నీలకంఠ దివ్య శ్రీ గురులింగ సన్నిధౌ బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాఖ్య శ్రీగిరిత్రయ మధ్యే దక్షిణావృత కోవలయాకార పూర్వపీఠ పర్యంతం అస్యాః పాదాల గంగాయాః పూర్వవాహిన్యాః పశ్చిమకోణే షట్కోణ మధ్యే శంఖతీర్థ చక్రతీర్థ నారసింహతీర్థ యమునా సరస్వతి భోగవతి నవనదీ సంగమే కూర్మాధిష్ఠితాధాన శక్త్యానంద శక్తి సహిత శేషాహి సప్తక పర్వతాధిష్ఠ దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితస్య కమటక కర్కట పాటీన డుండుబ మండూక తిమితి వింగళాది ఘోర జలజర సంగ సంభ్రమ కల్లోల మల్లికా స్థాపిత మహాభేసంగ జగత ముక్తాఫల నానారత్న విరాజితే వేలాంచిత జలధిమేకలావలిత సర్వం సహచక్ర మధ్యస్థ మహామేనక దక్షిణ దిగ్భాగే సర్వపర్వత సార్వభౌమ మంత్ర మహామేనక శిఖర పుత్ర పర్వత మహాముని తపో మహాత్మనేన సోమముని పుత్ర తపో విశేషేణ చంద్రగుప్త నిర్మ సంభ్రమ చంద్రమతి కన్యా పుష్ప ప్రదానేన యుగ యుగ సహస్రేషు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాది త్రైస్త్రింశత్కోటి దేవతా సాన్నిధ్యేన చ విరాజతే శిఖరేశ్వర హటకేశ్వర ఘంటా సిద్ధేశ్వర ఘంటికా సిద్ధేశ్వర ఏకరాత్ర సిద్ధేశ్వర జల సిద్ధేశ్వర సారంగ సిద్ధేశ్వర కిన్నరేశ్వర పాప వినాశేశ్వర కోటి సంగరేశ్వర కోటిలింగాదీనాం సరస్వతి భోగవతి మనోహర గంగాదీనాం మల్లికాగుండ మనోహరగుండ సరస్వతీగుండ సూర్యగుండ చంద్రగుండ శంఖగుండ చక్రగుండ లావుకగుండ వరాహగుండ ప్రయాగగుండ భీమగుండ బ్రహ్మగుండ విష్ణుగుండ రుద్రగుండ విభూతిగుండాది ముఖ్యగుండాదీనాం రుద్రపాద పితృపర్వతయమగోళాక్షేవట సమేత పాతాళ గంగాంతర శ్రీలాలింగతో భయబలాలంకృత తడాక భువన మధ్యే సురగరుడోరక కిన్నెర కిం పురుషాప్సరో దంపతి సంబాధిత వేణువీణాకుణ గీతానాద ప్రబంధ సుస్వర మధుర గీత విశృతవన బిల్వవన శృంగారవన మదరీవన కదలీవన కరవీరవన కర్ణికారవనాది బహుదివ్యవనానాం భృగునారదాది స్థానానాం ఉభయతార నక్షత్రతాళ చంద్రతాళ సూర్యతాళాది శ్రీశైల శిఖర శాఖాదీనాం అదృశ్యాదృశ్యవస్య చమత్కార పరకాయ ప్రవేశాయ స్తంభాగ్నిస్తంభ జలస్తంభ ఖడ్గస్తంభాంజనాది దివ్య ఔషధీనాం సాధక జనతా ప్రచ్ఛన్న విశల్యకరణీ సవర్ణకరణీ సంధానకరణీ సంజీవకరణ్యా దివ్యమూలికాదీనాం నారసింహబిల నాణికాబిల చండికాబిల చైడికాబిల పన్నగబిల భైరవబిల వృషభబిల ఖేచరబిల పాతాళబిలాది బిలాదీనాం కల్పతరు కామధేను చింతామణి స్పర్శవేది హేమరతనకాష్ట జ్యోతి సిద్ధరసాదీనాం శతకోటి దివ్యలింగ అష్టకోటి ఆకాశలింగ కోటి స్వయంభూలింగాదీనాం అర్ధనారీ భ్రమర పరమేశ్వరి ముఖ్య కోటి మహాశక్తి స్థానానాం అరుణోదయ తపనోదయ సంగమ మాధ్యానిక సాయంకాల అర్ధరాత్ర షట్కాల శివ పూజా ఫలాదీనాం శాకాహార ఫలాహార కృత్రోపవాస వర్షోపవాస యనోపవాస మాసోపవాస పక్షోపవాస ఫలాదీనాం నందీశ్వర భృంగీశ్వర చండీశ్వర వీరభద్రేశ్వర అష్టదిక్పాలక శ్రీగిరీశ్వర సన్నిధానే శ్రీమత్ పర్వత పూర్వద్వార త్రిపురాంతక దక్షిణ ద్వార జ్యోతి సిద్ధమఠ ప్రతీచి ద్వార బ్రహ్మేశ్వర ఉత్తర ద్వార ఉమామహేశ్వర
चतुर्द्वारोपद्वाराणां निषदहेमकोटविन्ध्याचलानां दक्षिणदिग्भागे मलयाचलोत्तरदिग्भागे ब्रह्मगिरि विष्णुगिरि रुद्रगिरिगिरित्रये मध्ये दक्षिणावृतगोवलयाकार पुण्यक्षेत्रे श्रीशैलमहाक्षेत्रे कल्याणमण्डपे परमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनस्वामी देवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारे चान्द्रमानेन श्री विश्वावसनाम संवत्सर उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्याल्लिङ्गोद्भवपार्थिव प्रणवकाले भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे वङ्गणभेष्टायां शुभददौ अस्मिन् देशे सर्वेषां भक्तानां धर्मार्थकाम्यमोक्षचतुर्विधफलपुषायत्यर्थं दशयजमानस्य दशपूर्वेषां दशाभ्रीषां सर्वेषां पितॄणानुकावित्तीर्ष्या शाश्वतसदाशिवलोके निवासेत्यर्थं तिरैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतराशेर्गहस्रावसाने एकैकजलापकचक्रमेण सर्वास्य वर्णकाले सदाशिवलोके निवासेत्यर्थं यवैः चन्द्रमण्डलपर्यन्तं कुतराशेर्गहस्रावसाने एकैकजलापकचक्रमेण सर्वरास्यपकलशतमितकाले सदाशिवलोके निवासेत्यर्थं माशैः ध्रुवमण्डलपर्यन्तं कुतराशेर्गहस्रावसाने एकैकमाशापकचक्रमेण सर्वरास्य वर्णकाले सदाशिवलोके निवासेत्यर्थं शतकव्योतिमानेन एकैकरोमापकचक्रमेण सर्वरास्यपकलशतमितकाले सदाशिवलोके निवासेत्यर्थं परशिवस्य सायुज्यप्राप्त्यर्थं कारागमोक्तप्रकारेण कन्यादानमहं करिष्ये ॐ कन्यां कनकसम्पन्नां कन्ये मे देवपार्षयोः कन्ये मे सर्वभूयान् मोक्षमाप्नुयात् विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः भ्रमराम्बा प्रदास्यामि भक्तानां कारणाय वै भ्रमराम्बां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुधीमते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि मोक्षकामार्थसिद्धये तङ्गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गन्धमाधनपर्वतागमनः पौत्री चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु हिमवत्पर्वतराजवर्मणः पुत्री चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायके श्रीशैलक्षेत्रमाश्रयं श्री ब्रह्मराम्बादेवी नाम्नीं कन्या चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु शिवशर्मणोरत्रे चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु माहेश्वर शर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकाय श्रीशैलक्षेत्रमासाय श्रीमन्मल्लिकार्जुनस्वामी प्रजासत्वकर्मभ्यः प्रतिपादयामि स्वस्ति ॐ देवश्चत्वासुतप्रसवे हिरण्यं तेरामृतत्वस्य कामः प्रतिगृहीता समुद्रमाविशा प्रतिगृह्णामि रसः प्रतिगृह्णातु ये स्वरं दृष्ट्वा जपेत्
सगोडजकां सम्पूज्य सगोडजकां धारयेत् महादेव ध्रुवन्ते राजावृणो ध्रुवन्देव बृहस्पतिः ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాశ్రంధారయతాన్ వివాహ క్రమంలో సమీక్షణం అనే కార్యక్రమాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే జీలకర్ర బెల్లం అనే కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. వివాహానికి నిర్ణయించినటువంటి సుముహూర్తంలో వరుడు వధువు ఒకరి తల మీద మరొకరు ఈ జీలకర్ర బెల్లాన్ని పెట్టుకునేటటువంటి కార్యక్రమమే ఈ సమీక్షణం అనేటటువంటి కార్యక్రమం. శుభముహూర్తం ఆసన్నమైన సమయంలో మంగళ వాయిద్యాలు మోగుతూ ఉండగా ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రాగ్ని చ రాష్ట్రం దారయితాం ధ్రువం అంటూ ఆ జీలకర్ర బెల్లం అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని సమర్పించడం మనమంతా కూడా చూస్తున్నాం. అదిగో అమ్మవారు అయ్యవారికి కూడా ఆ జీలకర్ర బెల్లం సమర్పణ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఆ మంగళ నీరాజనాలను సమర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సుముహూర్తంలో ఈ జీలకర్ర బెల్లం అనేటటువంటి కార్యక్రమం పూర్తి అయిందంటే శుభముహూర్తం పూర్తి అయింది. వారిద్దరూ కూడా ఇక ఆ మాంగళ్య ధారణ జరుపుకోవడానికి సిద్ధమైనటువంటి సమయంగా మనం భావించాలి. అదిగో అక్కడ ఆ కార్యక్రమం పూర్తి అయిన తర్వాత ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని అర్చక వరేణ్యులు ఇస్తూ ఉన్నారు. మనం కూడా ఆ ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని స్వీకరించి ఆ ఆది దంపతులైనటువంటి శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివార్ల యొక్క ఆశీస్సులు ఈ లోకానికంతా కూడా కలగాలని కోరుకుందాం. ఓం నమః శివాయ. गौरी गर्भसमुद्भवस्य भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम्. सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमरांब मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान परमेश्वर पशुपतिर्भूति प्रिय शंकरः कारुण्यैकनिधिः कलानिधिः कलामूलिर्गुणाम्बो निधिः वामाङ्गे हिमवद्गिरीश्वर सदा गङ्गाकपर्देश्वरः कल्याणोत्सवतत्परस्य भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम्. सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमरांब मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान निवासिनी पशुपतेरानंद संवर्धिनी कल्याणे गिरिनायक प्रियसुता गौरी भवानी शिवा श्री पंचाक्षर मंत्र पाठ निरत कात्यायनी पावनी शैवानंदमया कृतस्य भवतां कुर्यात् सदा मंगलम्. सावधान मुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमरांब मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान श्रीमज्जग्नमहामुनीश्वर सुता मंदाकिनी पावनी गौरी वल्लभमस्तकोद्भवजटा जूटान्तरङ्गस्थिता
पुण्यात्पापयाः मातृपदकात् भागीरथी गौतमी सा गंगा परमादरेण भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान श्रीकण्ठानलनेत्र सम्भवः सत्कोप प्रतापोद्भवः शूरस्तामसदक्षयज्ञसमये निर्जिच्य दक्षं सुरान् शौर्येण वृतव्यस्त्रिविजय श्रीवीरभद्रेश्वरः कल्याणोत्सवतत्परस्य भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान सेनानुस्वरपूजिताङ्घ्रिकुले श्रीकार्तिकेयाह्वयः सोरस्तामसदानवानमरुणोदीर्णप्रतापो महान् श्रीगौरी हृदयारणाम्बुजनिकारानन्दसम्वर्धितः स्कन्दः सुन्दरषण्मुखस्य भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान कल्याणसन्धायिनी सीतां सुधृतिराजराजितवपुर्नन्दीशनन्दीश्वरः वीणावाद्यविशारदः पशुपतिर्गम्भीरकण्ठस्वनः कल्याणोत्सवतत्परस्य भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान स्वरदैत्ययक्षकरुणैः सिद्धैः सदा सेवितः सर्वज्ञोर्चितकार्यकारणवशाज्ञानप्रसन्नाननः क्षेत्रे यश्चितेन्द्रियाणि वरवपुर्योगीश्वरो भैरवः कल्याणोत्सवतत्परस्य भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान किञ्चिदवामपादरजनान् मञ्जीरमञ्जीरिणां चञ्जत्काञ्चनकिङ्गिनीशनशनद्रावाद्सम्पत्करम् काञ्चीताण्डवखण्डनोज्जुगुडोर्दण्डोज्ज्वलं कुण्डलम् चण्डीरक्षचण्डिकापरपुरः ताण्डवं कल्याणोत्सवतत्परस्य भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामिनः सावधान अष्टाशीतिसहस्राणां निजगुरुदेवध्यानां पाकशासनयमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाध्यष्टाङ्गयोगनिरतैः वसिष्ठवालखिल्य विश्वामित्र दक्षकात्यायन कौण्डिन्य गौतमाङ्गीर सपराशर व्यास वाल्मीकि सुख शौनक भरद्वाज सनक सनन्दन सनत्कुमार सनत्सुजात सानन्दनारदाद मुख्यमुनीनां ब्रह्मण चतुर्मुखानां परमेश्वरस्य पञ्चमुखानां कुमारस्वामिनः षण्मुखानां सप्तदीपानां अष्टवसूनां नवब्रह्मणानां दशयोगीश्वराणां एकादशरुद्राणां द्वादशादित्यानां त्रयोदशमुनीनां चतुर्दशभुवनानां पञ्चादशाधिपानां षोडशकलानां श्रीनन्दिनाथाक्षयवीरवीरभद्राक्षरुण्डावरुण दद्रुक रेणुक गोकर्ण गजकर्ण जयकर्ण जदुकर्ण शूलकर्ण घण्टाकर्णाद्यष्टादश प्रभृगणानां ज्योतिषशास्त्रवेकाणनवांशद्वादशां च त्रिशां च त्रिंशदशां जगानां निरन्तरमानुकूला स्वस्ति सर्वे ग्रहाः शुभनक्षत्राः शुभैकादशस्थानफलदामुहूर्ताः प्रसन्नाः वरदा भवन्तु जय हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव पूर्वोक्तमङ्गलविषयविष्टायां स्वपतितौ अस्य सर्वमहादेवदेवेश्वरस्य श्रीशैलक्षेत्रनाथस्य गङ्गाभ्रमराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामिदेवतामुद्दिश्य श्रीगङ्गाभ्रमराम्बासमेतमल्लिकार्जुनस्वामिदेवतापरित्यर्थं लीलाकल्याणमहोत्सवाख्ये कर्मणे सर्वसौमङ्गलसौभाग्यफलावाप्यर्थं माङ्गल्यगौरीपूजां च करिष्ये
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते। देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ध्वधातनः यो वश्यपतमोरथस्तस्य भाजेते हनः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मधा नाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो वह जातभेदो स्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनी శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా జరుగుతున్న స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇక్కడ మనం మంగళ సూత్ర ధారణ సమయంలో ఆ మంగళ సూత్రాలకు చేసే పూజాధికాలను మనం చూస్తున్నాం. వివాహ క్రమంలో మంగళ సూత్రానికి శాస్త్రోక్తంగా పూజాధికాలు జరిపి ఆ తర్వాతనే మంగళసూత్ర ధారణ చేయిస్తారు. ఈ పూజకే మాంగళ్య పూజ అని పేరు. మాంగళ్య పూజకు ఎంతో విశేషం ఉంది. మాంగళ్యానికి మంగళగౌరీ దేవి అధిష్టాన దేవత. అందుకే మాంగళ్య పూజతో మంగళసూత్రంలోకి మంగళగౌరీ దేవిని ఆవాహన చేసి షోడశోపచార పూజను చేస్తారు. ఆ పూజనే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈ మాంగళ్యము అనేటటువంటిది అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి ఇది. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ మాంగళ్య పూజా కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ శుభముహూర్తంలో మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడ మాంగళ్య ధారణ చూసినట్లయితే మామూలుగా మానవ కళ్యాణంలో అయితే మాంగళ్య ధారణ సమయంలో మాంగళ్యం తంతునానేన మమ జీవన హేతువే కంటే బధ్నామి సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం అనే మంత్రాన్ని చదువుతూ మాంగళ్యాన్ని ఆ వరుడి చేత వధువు మెడలో ధరింపజేస్తారు. అయితే ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది స్వామివారి కళ్యాణం కదండి. ఈ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఎందుకు చేస్తాం? ఈ ప్రపంచమంతా ఈ లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని, అందరూ సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలని, వర్షాలు సకాలంలో కురవాలని, రావాల్సినటువంటి సంపదలన్నీ కూడా ఉండాలని, ఆర్థికంగా పురోభివృద్ధి జరగాలని, లోకక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ చేసేటటువంటి వివాహం ఈ దైవ వివాహం. అందుకే ఇక్కడ ఈ దైవ వివాహాల సమయంలో మాంగళ్య ధారణ సమయంలో మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతువే కంటే బధ్నామి సుభగే త్వాం జీవ శరదం శతం అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తూ మాంగళ్య ధారణ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అటువంటి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం జరగబోతూ ఉంది. అందులో భాగంగా ఇక్కడ మాంగళ్య పూజను ఆ మంగళ గౌరీ దేవిని పూజిస్తూ అర్చక స్వాములు పూజాధికాలను చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆ మంగళ గౌరీ దేవి అంటే ఎవరండి? స్వయంగా ఆ పార్వతీదేవి. ఆ పార్వతీదేవికి ధరింపచేసేటటువంటి ఆ మాంగళ్యాన్ని ఆ మంగళ గౌరీ పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ అర్చక స్వాములు మాంగళ్య పూజను ముగించి కర్పూర నీరాజనాన్ని అందిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక మాంగళ్య ధారణ అనే కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. మనం కూడా ఆ వరుడు పరమశివుడు మల్లికార్జున స్వామి ఆ తల్లి భ్రమరాంబాదేవికి మాంగళ్య ధారణ చేసేటటువంటి సందర్భాన్ని, ఆ సమయాన్ని, ఆ వేడుకను చూసి మనం కూడా తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ. ఓం శ్రీ భ్రమరాంబాదేవ్యై నమః.
माङ्गल्यं दन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे वन्दीवजनदां शतो मुहूर्तस्तु हर हर महादेव द्विरभिकार्य द्विरभिकार्य दित्तण्डारोप्य ॐ प्रजापतिस्त्रयाः मुष्टयोरददात्सवं कामस्य तृप्तिमानन्दम् प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्निहितः सपः एव कामस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिग्रहे चित्तमाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि सोमागोरूपमन्नस्य यशस्रीश्रयतां मयि अहमस्यातृभग्रस्त्रिये पुमान यथा स्त्री द्रुप्यति पुंसि प्रिये प्रिया भगस्य तृप्याणि यज्ञस्य काम्यः प्रियः यज्ञरवदधि तथेति वायुराह ततो वेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तः सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणा कामः समृद्ध्यताम् द्विरभिकार्य दित्तण्डारोप्य पुण्यपुण्यासम्बन्धि शान्तिपुषसुभगं शुभ सर्वसम्पदस्तु वशवामेकावः समृद्ध्यताम् द्विरभिकार्य दित्तण्डारोप्य यज्ञो मे कामः समृद्ध्यताम् तूष्णीं चतुर्थम् श्रियो मे कामः समृद्ध्यताम् द्विरभिकार्य दित्तण्डारोप्य श्रियो मे कामः समृद्ध्यताम् ॐ निधनपतये नमः ॐ निधनपतान्तिकाय नमः ॐ ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः ॐ हिरण्यलिङ्गाय नमः ॐ सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः ॐ दिव्यलिङ्गाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवलिङ्गाय नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ सर्वलिङ्गाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवलिङ्गाय नमः ॐ ज्वलाय नमः ॐ ज्वललिङ्गाय नमः ॐ आत्माय नमः ॐ आत्मलिङ्गाय नमः ॐ परमाय नमः ॐ परमलिङ्गाय नमः सूर्यस्य सर्वलिङ्गगुस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् आरोपणं समर्पयामि ब्रह्मग्रन्थिं बद्ध्वा ॐ यज्ञे विश्वे विश्वरेकदेवेरूर्णावन्तं उदयस्य कुलायनं कृतवन्तगं सवित्रे यज्ञन्न यजमानाय साधु ब्रह्मग्रन्थिं बद्ध्वा पुनः पूजां च करिष्ये
ब्रह्ममल्लिकार्जुन स्वामिने नमः ध्यायामि अवाहयामि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आजोपयामि ओम अभोष्टामया भोस्तान उज्जेधातनां महेरणां चक्षुषे योगस्य उदमोर्धा तस्य भाजयते नः उषतेरो मातरः तस्मारङ्गमावयश्चक्षया यजन्मदापो जनयदाचनः शुद्धोदकस्नानुपयामि जनान्दो शुद्धाचमुपयामि वस्त्रार्थं భక్తులందరూ తిలక భజంత్రి కాసేపు ఆపాలి భక్తులందరూ తిలకిందండి సాక్షాత్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారిచే శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వాళ్ళ కళ్యాణ మహోత్సవంలో దేవస్థానం తరపున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించడం జరుగుతున్నది ఓం యం వస్త్రాణి భేవసావసాదే యోరచ్ఛద్రామంతవాహ సర్గాః अवाचरतमनृतानि विश्वऋतेन मित्रावरुणा सुचेते सुमङ्गलैर्यं मधुरिमागं समेधपश्यता सौभाग्यमस्ये दत्त्वायास्ते परितना वस्त्रग्मं समर्पयामि यज्ञोपवीतं ब्रह्मं भवितं भजापर्यात् सहजं वरस्तादो आयुष्यमग्र्यं पदवञ्च शिल्पं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थमक्षतां समर्पयामि श्रीगन्धां धारयामि पुष्पे पूजयामि ॐ भवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ वसुदेवाय नमः रुद्राय देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महादेव देवाय नमः ॐ भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ जलवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ईशानस्य देवस्य रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः महतोपत्न्यै नमः पुष्पाणि समर्पयामि धूपं धूरसदोर्वधूर्वदयोस्मान्धोर्वदन्धोर्भयं वयन्धोर्वामः शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా లింగోద్భవ కాలానంతరము స్వామివారి అమ్మవారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమంతా వీక్షించాం. ఇక్కడ స్వామివారి అమ్మవార్ల కళ్యాణం నేత్రానందంగా జరిగింది. చివరిగా ఆ స్వామి అమ్మవార్లకు ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని అర్చక స్వాములు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కర్పూర నీరాజనాల వెలుగులో నూతన దంపతులైన ఆ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివారులు మరింత ప్రభతో వెలుగొందుతూ ఉన్నారు. అదిగో భక్త బృందానికంతా కూడా ఆ మంగళ నీరాజనాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఆ నీరాజనాన్ని కళ్ళకద్దుకుంటూ ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించగలిగాం, మా జన్మ తరించింది అనేటటువంటి భావనతో పులకించిపోతూ ఉన్న సందర్భంలో అక్కడ చివరిగా మంత్రపుష్పం అనే కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు నిర్వహించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా 11 రోజుల పాటు నవాహినిక దీక్షతో బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడం విశేషం. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో ధ్వజారోహణ మొదలుకొని ప్రతిరోజు కూడా స్వామివారు ఒక్కో వాహనాన్ని అధిరోహించి
భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ దర్శనమిస్తారు. అటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈరోజు 8వ రోజు. అంతేకాకుండా మహా శివరాత్రి పర్వదినం. ఆ స్వామివారు లింగోద్భవ మూర్తిగా అవతరించినటువంటి సమయం. అటువంటి ఆ లింగోద్భవ సమయంలో స్వామివారికి ఒకవైపు ఆ గర్భాలయంలో కొలువుతీరిన మల్లికార్జున స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం నిర్వహిస్తూ ఉంటే, మరోవైపు ఆ స్వామివారు కొలువుతీరిన ఆ ఆలయం పైభాగంలో ఉన్న ఆ బంగారు గోపురం మొదలుకొని ముఖమండపం మీద ఉన్నటువంటి నందీశ్వరులను అనుసంధానం చేస్తూ పాగాలంకరణ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ పాగాలంకరణ చేయడంతో స్వామివారు పెళ్లి కుమారుడిగా మారాడు. ఆ తల్లి భ్రమరాంబాదేవి వధువుగా మారింది. వీరిద్దరూ కూడా అక్కడ అక్క మహాదేవి కళ్యాణ మండపానికి చేరుకోవడంతో వివాహ కార్యక్రమం అంతా కూడా ముగిసింది. ఇక్కడ స్వామివారు అమ్మవారు సోమస్కందమూర్తి రూపంలో ఉండి వివాహాన్ని జరిపించుకోవడం అనేది విశేషం. ఇది ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మంత్ర పుష్పం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చామరం విజయామి అంటూ ఆ అర్చక వరేణ్యులు చామరాన్ని వీస్తూ సేవ చేస్తూ ఉండడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈ స్వామివారి దివ్య కళ్యాణాన్ని దర్శించడం వల్ల వివాహం కానటువంటి వారికి శీఘ్రంగా వివాహం జరుగుతుంది అని శాస్త్రవచనం. అంతేకాకుండా ఆ స్వామివారి అమ్మవారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఈ మహాశివరాత్రి నాడు దర్శించినటువంటి వారికంతా కూడా సకల దారిద్ర్యాలు తొలగిపోయి సకల సంపదలు కలుగుతాయని చెప్పబడుతోంది. అంతేకాకుండా జన్మ జన్మల పాపాలన్నీ కూడా ప్రక్షాళనై అనంతమైనటువంటి పుణ్యఫలాలు కలుగుతాయని చెబుతారు. ఎందుకంటే మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ ఏ పని చేసినా కానీ 1000 రెట్ల ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. మరి అటువంటి శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివార్లకు జరిగేటటువంటి దివ్య కళ్యాణాన్ని చూడడం అంటే ఎంతో పుణ్యప్రదమైనటువంటి కార్యక్రమం. అటువంటి పుణ్యప్రదమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని చూడడం వల్ల ఈ దర్శించినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా 1000 రెట్ల ఫలితం లభిస్తుంది. వారు చేసేటటువంటి పుణ్య ఫలాలు అధికమై సర్వ పాపాలు హరించబడతాయి అని శాస్త్రవచనం. మరి ఈ రకంగా కళ్యాణోత్సవం ముగిసిన తర్వాత ఆశీర్వచన కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మనం ఆ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా తిలకిస్తున్నాం. ఈ రకంగా ఆ స్వామివారు లింగోద్భవ మూర్తిగా అవతరించినటువంటి మహాశివరాత్రి పర్వదినమైనటువంటి ఈనాడు సాయంత్రం ప్రభోత్సవం జరుపుకొని స్వామివారు దివ్యంగా వెలుగొందుతూ ఆ ప్రభపై ఆసీనులై గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహించుకొని భక్తులందరినీ అనుగ్రహించారు. తర్వాత స్వామివారు తన నిజ వాహనమైనటువంటి నందీశ్వరుణ్ణి అధిరోహించి ఆలయ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించుకొని భక్తులందరికీ దివ్యంగా దర్శనమిచ్చి వారందరినీ కూడా అనుగ్రహించారు. ఆ తర్వాత పాగాలంకరణ కార్యక్రమం అనేటటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది. పాగాలంకరణ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే లింగోద్భవకాల అభిషేకం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అది పూర్తి అయిన తర్వాత మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా మహాశివరాత్రి నాడైన ఆ స్వామివార్లకు దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. స్వామివారు తలపై ఒకవైపు గంగమ్మతో మరో ఇంకొక వైపు నెలవంకను కలిగి త్రిపుండ్రాలతో మెడలో రుద్రాక్షమాలతో పాటు పలు ఆభరణాలను ధరించి నుదుట విభూతి రేఖలు పట్టు వస్త్రాలు ధరించి దేదీప్యమానంగా పెళ్లి కుమారుడిగా ముస్తాబవుతే మరొకసారి ఆ భ్రమరాంబ అమ్మవారు కూడా అదే విధంగా నుదుట కళ్యాణ తిలకమును ధరించి బుగ్గన చుక్క మరియు సర్వాభరణాలను ధరించి ఆ శివయ్యకు సరిజోడుగా అనిపిస్తూ ఆ దివ్యాలంకారాలతో వధువుగా తయారైతే వారిద్దరికి కూడా దివ్య కళ్యాణ కార్యక్రమాన్ని అర్చక వరేణ్యులు దివ్యంగా భవ్యంగా నిర్వహించారు. ఈ కళ్యాణం పూర్తయి ఆశీర్వచన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో అక్కడ శ్రీశైల క్షేత్రాన్నంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం.
ఈ రకంగా మనం ఈరోజు వివాహ కార్యక్రమాన్ని చూసి తరిస్తే ఈ నూతన దంపతులు రేపు రథోత్సవాన్ని నిర్వహించుకోబోతున్నారు. స్వామివారికి రేపు రథోత్సవం జరుగుతుంది. అలాగే రథోత్సవం అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పుష్కరిణిలో తెప్పోత్సవం అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఎందుకంటే వీరు నూతన దంపతులు కదా, ఆ నూతన దంపతులు రేపు ఆ గ్రామంలో రథోత్సవంలో పాల్గొంటూ అందరినీ కూడా అనుగ్రహించనున్నారు. మనం కూడా ఆ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. శ్రీమాత్రే నమః. స్వస్తి.